हासिल करने के लिए बैतुल ख्याल की बंदगी करते हैं, तो उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ की चाहते हैं कि वो हमको टच हो, उसका हमको एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। तो रोशनी है, तो हम इल्म से उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मौला ने फरमाया कि हमारे फरमान मख्फी है, वो आपके लिए रोशनी है। तो रोशनी क्या है? फरमान जो मख्फी है, बातून है, जो इल्म का बातिन है, वो रोशनी है। तो एक दूसरे फरमान मुबारक के, बैतुल काल के फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया कि आपका दुनिया का नाम जाफर है और दुनिया में आपने बहुत कामयाबी हासिल की है। तो आपको समझना चाहिए कि वो जाफर नहीं है जिसने कामयाबी हासिल की है, लेकिन महान अल्लाह खुदा की ओर से उसकी रहमत और नवाजिश की वजह से जाफर ने दुनिया में कामयाबी हासिल की है। ये समझ, ये ज्ञान, ये इल्म की रोशनी होगी आपको, और वो रोशनी के वजह से आप ज्यादा ईमानी बन पाओगे। तो समझ है वो रोशनी है, बराबर, कि जो कुछ भी अच्छे काम हमारे से होते हैं मन वचन कर्म से, वो मौला मुर्तजा अली की ओर से खुद ब खुद होते हैं। हमेशा बड़ाई देखो तो मौला मुर्तजा अली की है। हम कहते हैं जो कुछ है वो रूह है, हम कहते हैं जो कुछ है वो या अली है। ये समझ हासिल होगी कि हमारा वजूद रूह है, जिस्म नहीं है, और वो जो रूह है वो मौला के इमाम के रूह का कतरा है, इमाम के नूर का कतरा है। तो ये समझ हासिल होगी। तो जब हम इल्म एक ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तभी हमारे आंखों में पानी भर आता है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। तो ये भी रोशनी हमको टच हो रही है, हम कुछ समझ रहे हैं ना, तभी हमको उसका एहसास हो रहा है। लेकिन एक मौला ने रोशनी को पहचानने की बात की है, तो जिनान में भी पीरों ने फरमाया कि दीदार देखी हेठा उतरिया, न ओळख्या नर नारायण। कि दीदार देखने के बावजूद भी नर, यानी मौला को, शाह को, नारायण को वो पहचान नहीं पाए और वो नीचे उतर गए। तो मौला ने फरमाया जो दीदार करके बदनजर करते हैं तो उनको आग का बदला मिलता है। तो दीदार करके नजर बद नहीं होनी चाहिए, बद नजर ना करना चाहिए। दीदार करके वो रोशनी में फना हो जाना चाहिए और वो रोशनी को पहचानना भी चाहिए। तो एक मर्तबा मौला ने बताया कि वो रोशनी को आप पहचानो, और एक मर्तबा मौला ने ये भी बताया कि आप खुद ही जान जाओगे। तो हमने ऐसा इल्म हासिल किया होगा कि हम क्या चीज के लिए बैठे हैं, रोशनी है क्या। तो जितनी हम इल्म से उसकी जानकारी हासिल करें तो उतना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे बौरा भी रोशनी देखता है, लेकिन बौरे के पास वो इल्म, वो मोहब्बत नहीं है कि वो रोशनी में जान दे पावे। लेकिन परवाना है, वो रोशनी देखता है और वो रोशनी में फना हो जाता है, एक हो जाता है। वो रोशनी को तुरंत, रोशनी की अहमियत, रोशनी की महानता वो पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास वो इल्म, वो मोहब्बत है, और वो रोशनी में फना हो सकता है। तो हमने ये चीज को अच्छी तरह जाना है। तो मौला ने फरमाया कि जैसे सूरज उगता है और आपको कैसे पता चलता है, इस तरह आप, सूरज उगता है, ढलता है, तो आपको पता चलता है, उस तरह आपको पता चलेगा। तो हाँ, हम बैतुल ख्याल के बंदगी के दौरान हमको जब रूहानी रोशनी टच होगी तो हमको पता चलेगा जरूर कि ये कोई एबनॉर्मल चीज है जो हमारे रेगुलर जिंदगी के अंदर बनती है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये कोई अलग ही चीज है, हम इस तरह उसको पहचान पाएंगे। लेकिन और ज्यादा हमको पहचानना है, उसलिए मौला ने दो अलग अलग तरीके से फरमाया। एक जगह फरमाया कि आप पहचानो, और एक जगह में मौला फरमाया कि आप खुद ही पहचान जाओगे। तो ऐसा हमने इल्म हासिल किया होगा तो हम उसको पहचान पाएंगे। तो जो रोशनी है वो मौला के नूर का दीदार है। और मौला ने फरमाया कि તમે તેને ઇમામની રોશની સાથેની કડી અને તે કે જે કોઈ પણ કરતા વધારે ઉચ્ચ છે, તે કે જે સર્વથી પર છે તેમાં પ્રવેશવાની એક કડી તરીકે રાખશો। तो यहाँ पे मौला ने बैतुल ख्याल के बोल को भी कड़ी बोला है और नक्श को भी कड़ी बोला है। और जब प्रमोशन मिलेगा
नया बोल, नया नक्श मिलेगा, उसको भी छोटी कड़ी बोली है। रोशनी भी जो हासिल होती है, तो रोशनी में भी दरज्जात है। आप हजार फरमान मुबारक के अंदर हकीकत के फरमान पढ़ोगे तो उसके अंदर मौला ने रोशनी रोशनी की मायना बताई है। तो मौला ने फरमाया कि आपको ज्यादा समझ हासिल होगी, और मौला ने तुरंत ही फरमाया कि आपको ज्यादा रोशनी हासिल होगी। तो रोशनी कम ज्यादा भी है, और रोशनी के अंदर स्टेज स्टेज है। तो उसलिए मौला ने फरमाया कि आपको एक बार भी हो सकता है, दो बार, तीन बार भी हो सकता है। राइट। तो रोशनी कम ज्यादा भी है, और जब तक वो रोशनी में फना नहीं होते तब तक हमारी प्रैक्टिस जारी रहती है। तो हमको वो चीज़ का दोबारा भी एक्सपीरियंस होता है, तीन बार भी एक्सपीरियंस होता है। तो मकसद हमको रोशनी में मौला के नूर में फना होने का है, और उसको कहते हैं फना होना, उसको कहते हैं जो सबसे बालातर है, यानी ला है, जो निरंजन निराकार है, जो अलख अनामी है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं है। तो उसके अंदर वो मौला के अंदर फना हो जाना है, एक हो जाना है। और बाद में मौला ने फरमाया खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जो भाई का क्वेश्चन था प्रमोशन और नक्श के बारे में, तो उसके हमने फरामीन मुबारक और ये रिवाइज में हमने ये काम मौला की मेहरबानी से पूरा किया। अभी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 35 मिनट है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि नए लोग लाइन पे आके बात करें, ज़्यादातर आज की वाइज के बारे में। अगर आज की वाइज के बारे में नहीं बात करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आज तक की मेरी जितनी भी वाइज है उसके बारे में आप हम बात कर सकते हैं, या इस्माइली मजहब के कोई भी टॉपिक के बारे में, या आप मजहब को फॉलो कर रहे हो और आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है खुदा ना खास्ता, तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना फ़ोन के अंदर कीपैड में 7 नंबर है, 7, उसके नीचे जो स्टार है उसको 2 मरतबा आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन अनम्यूट हो जाएगा और आप मुझसे बात कर पाओगे। याली मदद करीम भाई। गोलाली मदद बोलो। मुनीरा बेन। करीम भाई अच्छा करीम ભાઈ, તમે હમણાં આજે બોલ માટે કીધું ઇસ્મે આઝમ, તો હું જ્યારે કોઈ સાથે સમજાવી રહી હતી એને કે મેં ઇલ્મનો મર્તબો સમજાવી રહી હતી કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુનર ઉપર હે આલા। તો પછી મેં ઈ બેને મને એવો સવાલ કર્યો કે તમે કીધું કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુનર पे आला, તો તમે ઇસ્મે આઝમ ને પણ હુનર કીધું, તો ઇસ્મે આઝમ કોઈ હુનર નથી એમ કે। તો શું કીધું? તમે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુનર પર આલા કીધું અને તમે ઇસ્મે આઝમ ને પણ શું? નહીં, તો મેં એને ઈ ઇલમનો મર્તબો સમજાવ્યો કે ઇલમનો મર્તબો સૌથી આલા છે। તો હું એને ઈ કલામ બોલીને, કલામ મુબારક બોલીને સંભળાવ્યું। તો ઈ બેને મને સવાલ કર્યો, મને કહે કે તમે કહો છો કે ઇલમનો મર્તબો બધા હુનર કરતા આલા છે, તો ઇસ્મે આઝમને બી તમે હુનર કીધો, તો ઇસ્મે આઝમ થોડી હુનર છે। તમે એવી રીતે તમારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ઇલમનો દરજ્જો સૌથી ઊંચો છે, તો આ ઇસ્મે આઝમ છે એને બી તમે હુનર કીધું કે એની કરતા પણ ઇલમનો મર્તબો મોટો છે, એવી રીતે સમજ્યા એમ। તો શાયદી બેન સાંભળતા હોય તો તમે એની માટે મેં મારી રીતે કોશિશ કરી છે કે હુનરનો મતલબ આપણે મઝહબમાં જે બી ક્રિયાઓ કરે છે એ ક્રિયાઓને આપણે એનો દરજ્જા કરતા ફરમાનનો દરજ્જો ઊંચો છે, કારણ કે દરેક જે ક્રિયા આપણે મઝહબમાં કરી રહ્યા છે એને આપણે હક કરીને સમજવાનું છે, એટલે કે ફરમાનથી સમજવાનું છે। ને ફરમાન છે એ મૌલાના મુખ મુબારકમાંથી નીકળેલા અલ્ફાઝ છે મૌલાના, અને ઇસ્મે આઝમ પણ મૌલાના મુખ મુબારકમાંથી નીકળેલા અલ્ફાઝ જ છે, એ પણ ઇલમ જ છે। પણ એ એવી રીતે સમજે કે ઇસ્મે આઝમ કરતા પણ ફરમાન ઊંચું છે, તમે ઇસ્મે આઝમને હુનર કઈ રીતે કહી શકો? તમે હા બોલો, તમારે બીજું કઈ બોલવું છે? હજુ એમ કહું છું। નહીં, અને બીજું એક તમે બાળ મોવાડાનું કીધું કે તમે બાળ મોવાડાનું, તો મને એની આઈડિયા છે, કારણ કે અમારા રિશ્તેદાર બહુ પુરાના ટાઈપના બધા છે, તો એ લોકોનામાં એવી રીતે
કે આપણા જે પીર મા બાપ છે એ નહીં, બહારના તમે જેમ કીધું ને કે બહારના પીર હોય છે જે બીજા છે, તો એ લોકોના ફેમિલી એવો રિવાજ હોય છે કે એ પીર મા બાપ જયારે બચ્ચું જન્મે છે તો 1 વર્ષનું થાય એ પહેલા એ લોકોને એ લોકોની જે મઝાર હોય છે કે જે કબર હોય છે તો ત્યાં જઈને એ લોકોને પગે લાગવાનું હોય છે, કઈ મળીદો કરતા હોય છે, એટલે કે જે આપણે લાડવા બનાવે છે ને ઓલા શું કહેવાય લાડવા બનાવીને ત્યાં વધેરવાના હોય છે. પછી બચ્ચાના તમે વાળ કપાવવાના હોય છે, યા તમે એને પછી સુનત બેસાડી શકો છો. અને ઈ વંશ પરંપરાગત એટલે કે બચ્ચા થાય પછી એના બચ્ચા થાય તો જે છોકરાઓ થાય ને એને યાદ કરવાનું છે. તો મેં બી શાયદ આ બાળ મોવાડાનું આ મતલબ છે, કારણ કે મેં એ જોયેલું છે, મને ખબર છે, એટલા માટે બધું આ એક્સપ્લેનેશન કરું કે બાળ મોવાડા જે તમે કીધું તો શાયદ આ પણ હોય. અને બીજું એક મેં આઝમને હુનર કીધું તો શાયદ એ બેન સાંભળતા હોય કયા પછી હું એને કહીશ કે તમે એની સાંભળો કરીમભાઈ આ રેકોર્ડિંગ, તો તમારું જે કન્ફ્યુઝન છે એ દૂર થઈ જાય. તો તમે પ્લીઝ એની પર કઈ રોશની આપશો તો મારી પણ ધારો થશે, થોડું વધારે ક્લિયરલી હું સમજી શકીશ. બરાબર. તો તમે જે બાળ મોવાળાનું તમને જે એક્સપિરિયન્સ છે તમે જોયેલું છે, તો એ જગ્યાએ હજુ બી થાય છે? તમે જગ્યાનું નામ આપવા ના માંગતા ના આપજો, જગ્યાનું નામ નહીં આપો, પણ હજુ બી થાય છે ત્યાં એવું? કારણ કે હવે હું ત્યાંથી ઈ જગ્યા પરથી આવી ગયો, મારો એ લોકો સાથે કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી કરીમભાઈ, એટલે મને કોઈ આઈડિયા નથી. કેટલા વર્ષ થયા એ વાતને? લગભગ 28-30 વર્ષ. બરાબર, સહી છે. પછી મારે કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી. બરાબર છે. મેં એટલા માટે પૂછ્યું કે અગર તમે કે કોઈ બી એવું કઈ જાણતું હોય કે જે આપણા મજહબની વિરુદ્ધના અંદર છે, કે આપણા જમાતખાના સિવાય બીજા કોઈ બીજી જગ્યાએ જઈને દરગાહ પર જઈને કે તો બીજા આપણા મુસલમાન ભાઈ બહેનો છે એ લોકોની જે પ્રવૃત્તિ છે એના અંદર એક્ટિવ થઈને પછી ત્યાં દોરા ધાગા કે આવું કઈ કરતા હોય માનતા, તો આપણે એમને ફરમાન મુબારકથી ગિનાન મુબારકથી સમજાવવું જોઈએ કે આપણો મજહબ નથી. બરાબર, એટલા માટે મેં પૂછ્યું. અચ્છા, તો તમે જે બેન વતી પૂછી રહ્યા છો તો તમે નામ નહીં આપતા, પણ એ બેન અત્યારે કદાચ હાજર હોય તો એ પોતે વાત કરવા નથી માંગતા? એ આપણા ઇલમ મિજાલિસના અંદર ગ્રુપમાં છે? નહીં, એની સાથે મેં કોઈની વાત નથી કરી, કે મને કોઈ કીધું નથી કે તમે કરીમભાઈને પૂછજો કરો. આ તો હું તમને પર્સનલી પણ આપણા ઇલમ મિજાલિસના અંદર છે, ઇલમ ગ્રુપમાં છે? હા છે, એટલે જ મેં કીધું કદાચ સાંભળતા હોય તો કદાચ છે એમ ને? હા, તો વાંધો નહીં, કદાચ એવી કોઈ વાત નથી, પણ એ પોતે જે લોકોને પ્રશ્ન હોય એ પોતે પૂછે ને તો આપણે જરા એમને વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ, અને વાતના આપણે વાતચીત દરમિયાન વાતચીત આગળ વધતી રહે તો લાઈન પર હોય તો એ કેટલું સમજી રહ્યા છે અને એનો શું રિસ્પોન્સ આપી રહ્યા છે એ રીતે આપણને વાત કરવામાં વધારે કમ્ફર્ટેબલ થાય. તો વાંધો નહીં, આ ચીજના અંદર તો સમજી ગયો કે એમને જાણ જ નથી, પણ તમારી સાથે વાતચીત થઈ છે એટલે તમે જાણવા માંગો છો ને કદાચ તમે એમને સમજાવી શકો અથવા આ રેકોર્ડિંગ સાંભળવા માટે તમે એમને કહી શકો. પણ હું અત્યારે જેટલા બી લાઈન પર છે અને જે લોકો લાઈન પર નથી એમને બી તમે કહેજો કે મારી સાથે તમે લાઈન પર આવીને વાત કરો તો વધારે મજા આવે વાત કરવાની, તો હું વધારે તમને સારી રીતે સમજી શકું અને સમજાવવાની કોશિશ કરી શકું. અથવા એ રીતે કમ્ફર્ટેબલ ના હોય તો કોઈ એવો સવાલ હોય જે ઓપનલી આપણે ડિસ્કસ નથી કરી શકતા તો મને ફોન કરી શકો છો, પણ આ સવાલ તો આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ. તો મેં તમને સાંભળ્યા મુનીરાબેન? હા, શું કહ્યા હતા, બોલો. અચ્છા, હું બેનને અગર એને સેટિસ્ફેક્શન નહીં થયું હશે, સાંભળ્યું હશે, તો એને કહીશ કે હું પર્સનલી આવીને તમારી સાથે વાત કરી તો કરી શકે, કેમ કે બેનનો કોઈ ઇન્ટેન્શન એવું નહોતો કે હું તમને આ સવાલ પૂછાય કે હું સમજ માટે મને બી થોડી સમજ હાસિલ થાય ને એ બે બેનને બી થોડા કન્ફ્યુઝન કે જે બી એનું મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય બધી દૂર થઈ જાય. બરાબર, તો વાંધો નહીં, તમે હું તમને જવાબ આપું છું, તમે બરાબર સમજીને એમને કહેજો, અથવા આ રેકોર્ડિંગ આપી વધારે બેટર છે. અને એ લાઈન પર આવીને વાતચીત ના કરી શકે તો મારો નંબર આપજો, તો મને પર્સનલી ફોન કરીને હું એની સાથે વાતચીત કરી શકું છું. પણ અત્યારે હું જવાબ આપવાની કોશિશ કરું છું કે પહેલી વાત તો જે કલામ જે છે કે મર્તબા ઇલમ કેરા નથી, અહીંયા મર્તબા ઇલ્મ કેરા છે. તો મેં આ ચીજો ઘણી વખત આગળ મેં સમજાવી છે. તો આપણે આપણી બુકોના અંદર બી અને આપણે બોલવાના અંદર બી કરેક્શન કરીએ. મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુન્નર પર હે આલા. અને ઇલમ અને ઇલ્મ
તો ઉર્દુના અંદર મોસ્ટલી ઇલ્મ જ શબ્દ છે, પણ ગુજરાતીના અંદર ઇલમ અને ઇલ્મ છે. તો દાખલા તરીકે ઇલમ શું છે? તો ઇલમ મર્તબા દરિયા જૈસા, તો અહીંયા ઇલમ કીધું છે. તો ઇલમનું જે જ્ઞાનનું જાહેરી સ્વરૂપ છે એ ઇલમ છે, અને એનું બાતુન છે એ ઇલ્મ છે. તો જ્યારે આપણે જાહેરી સ્વરૂપની વાત કરીએ છીએ તો ઇલમ મર્તબા દરિયા જૈસા जिसका वार न पार, बहुत गहरा बेहद ઊંડા उसमें चीजा अनंत अपार. તો એ ઇલમના અંદર બી ઘણી બધી ચીજો છે. તો જે ચીજો છે એનું બાતુન છે. उसमें चीजा अनंत अपार, और જે કોઈ उसमें गोथा खावे और आप फना हो जावे, सोही अमूलक शाही अपना मोती ઉપર લે આવે. તો આ જે અપના મોતી છે ને એ ઇલ્મ છે, અને અત્યાર સુધી જે ગોથા ગાધા અને જે બધી ચીજો પસાર કરી એ ઇલમ છે. બરાબર, તમે સમજ્યા? ઓકે. તો બીજો આ કલામ છે મર્તબા ઇલ્મ કેવા, એટલે જે સમજ છે એનું બાતુન છે. એના માટે મૌલા ફરમાવે છે કે સબ હુન્નર પર હે આલા, કે ઇલ્મ से तो रब पहचाना जिन्हें अपना दिल उजाला, और हुन्नर कमाए फना होवे पहचान खुदा की रहवे बाकी, એ સુનો સમજો યાદ જ રાખો ફરમાયા કૌસરે સાકી. તો ઇલમ છે અને ઇલ્મ છે, અને ઇલ્મને અગર આપણે સમજ કહીએ છીએ તો એક કરતા વધારે સમજ છે, એટલે કે એક કરતા વધારે માયના છે. પણ તમે હકીકી માયના કાઢો, હકીકી માયના એક જ છે. તમે અમારી રૂહાની ઓલાદ છો ને રૂહ એક છે. એને અપના મોતી કહો કે હકીકી માયના કહો કે રૂહ કહો, એ ઇલ્મનું ખરું સ્વરૂપ છે. બરાબર. તો એ સમજને કીધું કે દાખલા તરીકે તો જ્યારે આ ઇલમ અને ઇલ્મ શબ્દ વપરાય છે તો એ જાહેરી ચીજો માટે બી છે. દુનિયાના અંદર જે લોકો શિક્ષણ, એજ્યુકેશન, નોલેજ હાંસલ કરે છે ઇલમ ને ઇલ્મ, તો ભણ્યા પણ આપણે કહીએ ને ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં, તો ખાલી ડિગ્રીઓ હાંસલ કરી દીધી ભણ્યા, એવી રીતે આપણે મઝહબના અંદર બી ક્વોન્ટિટીના અંદર ઇલમ વાંચ્યું, યાદ કર્યું, બધું કર્યું, પણ એ સમજ્યા ના, તો પછી બાબત એ જ છે કે ઇલમ સુધી રહી ગયા, ઇલ્મ સુધી ના પહોંચ્યા. તમે સમજી રહ્યા છો હું શું કહી રહ્યો છું? બરાબર. તો એ સમજ હોય છે તો પછી એને એક હુન્નર કીધો. તો હુન્નર શું છે? હુન્નરનો મતલબ થાય છે કળા, રાઈટ? તો આપણે ઇંગ્લિશના અંદર કહે છે ટેકનિક, ટેકનોલોજી કહે છે, ટેકનોલોજીને હુન્નર કહેવાય છે, ટેકનિક. ઓકે. તો જે એજ્યુકેશન લીધું છે, નોલેજ લીધું છે, એને કેવી રીતે આપણા માટે અને બીજાના માટે કેવી રીતે એપ્લાય કરવું, એને રોજિંદા જીવનમાં લાવવું અમલીકરણના રૂપના અંદર, એ ઇલ્મ છે. એને ગણ્યા કહેવાય, ખાલી ભણ્યા ના કહેવાય પણ ગણ્યા કહેવાય. બરાબર. તો હુન્નર શું છે? કળા છે. તો બીજા કલામના અંદર મૌલાએ ફરમાયું કે જીને હુન્નર કસબ આયા ઉને આપ હાથ કિયા રોજગાર. રાઈટ. તો રોજી કમાવા માટે તમારી પાસે કોઈ કળા, કોઈ ખૂબી હોવી જોઈએ. એ હુન્નરથી જે રોજી કમાય છે એ ટેકનોલોજી, ટેકનિક હોવી જોઈએ. રાઈટ. તો જીને હુન્નર કસબ આયા ઉને આપ હાથ કિયા રોજગાર. તો મઝહબના અંદર શું આ ઇલમ અને એના થકી ઇલ્મ, એની સમજ થકી શું કળા અને શું હુન્નર હાંસલ કરવાનો છે અને શું રોજગાર કરવાનો છે. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે દુનિયામાં જીવતા છો ને તમને પૈસા આપવામાં આવે અને તમે વેપાર કરો, વેપારમાં નફો થાય તો ઠીક, પણ નુકસાન થાય તો ખોટું કામ થાય. પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમારો મકસદ દુનિયાના વેપાર માટે નથી, તમારા આખરતના ફાયદા માટે છે. તો આ ઇલમ થકી ઇલ્મ અને રૂહની સાચી સમજ થકી આપણે આપણા રૂહનું કામ કરીએ અને વેપાર કરીએ. આ હીરા મોતી જવાહરાતનો મૌલાના ફરમાન મુબારકનો વેપાર કરીએ, જે પીર સદન સાહેબે કર્યો કે અમે વણજારા જોઈ જોઈ વોરો વીરા વણજ અમારા. મારી પાસે વણજ એવી ચીજો છે, હીરા મોતી જવેરાત છે, અને હું એનો વેપાર કરી રહ્યો છું, અને તમે જોઈ જોઈને વહોરો એ તમે લો આ મારી પાસેથી, પણ પશુ જીવડા ક્યાં જાણે વણજ અમારા. તો એ હુન્નર કસબ હાથ આવે અને રોજગાર કરતા આવડે, એ પોતાના માટે ને બીજાના રૂહોના ઉદ્ધાર માટે કાર્ય કરતા આવડે, તો એ ચીજો હુન્નર માટે કીધી. રાઈટ. હવે ઇસ્મે આઝમ માટે કોઈ જગ્યાએ મૌલાએ એ રીતે હુન્નર શબ્દ નથી વાપર્યો.
પણ આપણે એને એ રીતે સમજીએ કે જ્યારે આપણે આ કલામ આપણે પોતા માટે કે બીજા માટે બોલીએ છીએ કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુન્નર પર હે આલા, તો દુનિયાના અંદર બી કરીમ હાજીમાં મેં ફરમાવ્યું કે શિક્ષણ આપવાનો ધંધો બીજા કોઈ પણ ધંધા કરતા ઉત્તમ છે. એટલે કે ઇલ્મ જ્ઞાન આપવાનું જાહેરના અંદર બી ગુરુની જે કદર થાય છે એ બીજાની કદર નથી થતી જાહેરના અંદર, દુનિયાવી શિક્ષણના અંદર બી અને રૂહાનિયતના અંદર બી એમ છે. તો જે કરીમ આ સમયે આપણે એ ચીજ સમજવી જોઈએ કે ફરમાન મુબારકને બી મૌલાએ નૂર કીધું અને મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે અહીં જેટલા દિવસ છીએ તેટલા દિવસ રોજ આવશું અને તમારા પથ્થર જેવા કઠણ દિલ પર અમે નૂરનો વરસાદ વરસાવી તમારા દિલ નરમ કરશું, ચોખ્ખા કરશું, સાફ કરશું, તમે પણ સાંભળવા આવજો. તો નૂરનો વરસાદ કીધો કે નૂરનો વરસાદ હું વરસાવીશ. તો નૂરનો વરસાદ હોય તો આપણને એમ લાગે કે કોઈ પીવાની બાબત થાય, રાઈટ, કે લોટો કે ગ્લાસ ભરીને નૂરનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે, આપણે પીવું જોઈએ મોઢાથી. પણ મૌલાએ ફરમાવે તમે પણ સાંભળવા આવજો. તો મૌલા નૂરનો વરસાદ કેવી રીતે વરસાવે છે? આપણને ઇલ્મ ની નવાજિશ કરીને, ઇલમ સંભળાવીને કરે છે, બરાબર. તો આ ફરમાનથી સાબિત છે કે ફરમાન નૂર છે. હવે ઇસ્મે આઝમ માટે બી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે જે આપ્યું છે તે અમારું બાતુની સ્વરૂપ છે, બરાબર. તો બંને એક જ નૂર છે, ફરમાન મુબારક અને ઇસ્મે આઝમ, પણ બંનેનું પરિણામ બી એક જ છે. બંનેથી દિલ સાફ થાય છે. ફરમાન મુબારકથી બી થાય છે, ઇસ્મે આઝમ બી થાય છે, પણ બંનેની પ્રેક્ટિસ કરવાની રીત અલગ છે. ઇસ્મે આઝમ ફક્ત મૌલાએ પોતે જમાતમાં આવીને, હજરત ઇમામ આકા સુલતાન સાહેબ જમાતમાં આવીને એક બેઠક મૌલાએ લીધી અને મૌલાએ પોતાની આંખો મુબારક થોડી ખુલ્લી રાખીને કીધું તમે આંખો આ રીતે થોડી ખુલ્લી રાખીને બેસો અને તમે ઇસ્મે આઝમનું બોલનું જીભ હલાયા વગર રટણ કરો, બરાબર. તો એ બેતુ ખ્યાલની બોલની પ્રેક્ટિસ એ રીતે થાય છે. અત્યારે આ જુમાના અંદર મૌલા ફરમાવે છે કે બોલ અને બોલના અર્થ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, અને એ બોલની પ્રેક્ટિસથી બી દિલ સાફ થાય છે. અલી નામ જપંતા સર્વે પાતક જાય, તો અહીંયા નામ જપવાની વાત છે. અને પાતક એટલે કે બધા ગુના, એનાથી ગુનામાંથી, બદ અમલથી, દુનિયાની મોહબ્બત મોટા એ દરેકમાંથી આપણે રૂહ આઝાદ થાય છે અને દિલ પાક અને સાફ થાય છે. અલી નામ જપંતા સર્વે પાતક જાય. અને પીર સમદ સાહેબે કીધું કે નામ લેતા ભયો પ્રેમ પ્રકાશ. શું રોશની થી, શું પ્રકાશ થયો, શું સમજ હાંસલ થઈ કે રૂહાની ઇશ્ક હાંસલ થયો, પ્રેમનો પ્રકાશ થયો. જો આ ઇસ્મે આઝમની પ્રેક્ટિસ આંખો બંધ કરીને અથવા થોડી આંખો ખુલ્લી રાખીને એક બેઠક લઈને ઇસ્મે આઝમના બોલનું રટણ કરીને એના નક્શ પર, એના અર્થ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને થાય છે, બરાબર. અને એનાથી દિલ સાફ બી થાય છે, રૂહાની ઇશ્ક બી થાય છે. ફરમાનની પ્રેક્ટિસ એ બી એક જ નૂર છે, પણ ફરમાનની પ્રેક્ટિસ અલગ છે. ફરમાનની પ્રેક્ટિસ આંખો બંધ કરીને બી આપણે ફરમાન મુબારક પર મનન ચિંતન કરી શકીએ છીએ. આંખો ખુલ્લી રાખીને બી આપણે ફરમાન મુબારક પર મનન ચિંતન કરી શકીએ છીએ. આંખો ખુલ્લી રાખીને આપણે સાંભળી બી શકીએ છીએ, વાંચી બી શકીએ છીએ, લખી બી શકીએ છીએ, બોલી બી શકીએ છીએ, સાંભળી બી શકીએ છીએ, મનન ચિંતન બી કરી શકીએ છીએ. અને આ ઇલમથી દિલ સાફ થાય છે. ઇલમ મિજાલિસના અંદર એવા ફરમાન મુબારક જે હમણાં ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો, એના સતત કોન્ટેક્ટમાં રહેવાથી આપણું દિલ સાફ થાય છે, એમાં રોશની પેદા થાય છે, દીદાર થાય છે. એ આપણે વારંવાર સાબિત કરી ચૂક્યા છે. દાખલા તરીકે નેક મિજલસ મેં નિત નિત જાઈએ, સુણીએ ઇલમ ઇરફાન ઇલાહી. તો અહીંયા ઇલમની પ્રેક્ટિસની જ વાત છે, બીજી કોઈ પ્રેક્ટિસની વાત નથી. નેક મિજલસ મેં નિત નિત જાતા, ઘટે અજ્ઞાન और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना, उसमें दिसे हक दीदार, खुद मंजिल अपने को पावे, ये फरमाया साहेब इसरार. દિલ બી સાફ થયું આયનાની જેમ, દીદાર બી થયા એટલે કે રૂહાની રોશની બી થઈ, અને એના અંદર એક બી થઈ ગયા, ખુદ મંજિલ અપને કો પાવે, બરાબર. તો આમ બંને એક જ નૂર છે, બંનેની પ્રેક્ટિસ કરવાની રીત અલગ છે. પણ જ્યારે આ કલામ કોઈ સાંભળે છે તો એમને એ ચીજ સમજવી જોઈએ કે આ કલામ કોઈ કરીમભાઈ કે મુનિરાબેન નથી બોલી રહ્યા. જાહેરમાં તો એ વ્યક્તિ બોલી રહ્યો છે, પણ આ કલામ તો મૌલાનો છે, રાઈટ. તો આપણે જયારે સવાલ પૂછીએ છીએ, સવાલ પૂછવા જોઈએ ના સમજમાં આવ્યા હોય,
પણ એ પૂછતા આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે આ કલામ મૌલાનો છે, કોઈ વ્યક્તિનો નથી. આ ઇલમ મૌલાનું છે. તો મૌલાને આજીજી વિનંતી કરતા હોય એ રીતે સવાલ પૂછવો જોઈએ, એ રીતે એને સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિનું પર્ટિક્યુલર ઇલમ નથી. આ મૌલાનું ઇલમ છે, મૌલાના કલામ છે. દિલમાં એમ હોવું જોઈએ કે મૌલા તે આ રીતે ફરમાવ્યું તો લબ્બેક, તે સાચું જ ફરમાવ્યું છે, પણ મૌલા મને સમજમાં નથી આવતું, તું મહેરબાની કરીને મારું દિલ સાફ કર અને તું મને સમજાવ. એ રીતે ઇલમને સમજવાની આપણી કોશિશ હોવી જોઈએ. તો હવે થાય છે શું, દાખલા તરીકે કોઈ જયારે આ કલામ બોલે છે બીજી વ્યક્તિની સામે કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુન્નર પર હે આલા, ઇલ્મ સે તો રબ પહેચાના, તો સામેવાળી વ્યક્તિને થાય છે તો શું ઇસ્મે આઝમથી ખુદાની ઓળખાણ નથી થતી? તો ઇસ્મે આઝમને કોઈ જગ્યાએ હુન્નર નથી કીધો, પણ એ બેન કે ભાઈ કોઈ એમ સમજ્યા કે ઇસ્મે આઝમ કરતા બી તમે એમ કહો છો કે ઇલ્મનો મર્તબો એ ઉપર છે, એ હુન્નર ઉપર છે. તો અહીંયા પ્રેક્ટિસની વાત છે. અહીંયા જે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુન્નર પર હે આલા, એ જે મૌલાએ સંદર્ભમાં ફરમાવ્યું ને, એનું કારણ છે તે કે આ પ્રેક્ટિસ ઈઝી છે. એ સંદર્ભમાં મૌલાએ ફરમાવ્યું, એને આલા એ રીતે કીધું. દાખલા તરીકે કરીમ હાજી ઇમામનું જાહેરનું ફરમાન મુબારક છે કે આપણી મજહબની પ્રેક્ટિસના અંદર શું છે, તો તસ્બીહ છે, બેતુલ ખ્યાલની બંદગી છે અને ગિનાન કસીદા છે, એટલે કે ઇલમ છે. અને ફરમાન મુબારક તો મૌલા ફરમાવી રહ્યા છે. તો આ 3 પ્રેક્ટિસ કીધી, રાઈટ. અને પ્રેક્ટિસના અંદર મૌલા તો એક જ છે, 48માં જોમામાં ફરમાવે કે 49માં જોમામાં ફરમાવે. રૂહાની બાબત જ્યારે મૌલા ફરમાવે છે તો એક જ નૂર છે. હવે 3 પ્રેક્ટિસના અંદર મૌલાએ પોતે જ પોતાના મુખ મુબારકથી ફરમાવ્યું કે અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ, અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. તો આ આસાન મઝહબ, ઇલમની પ્રેક્ટિસ જે મૌલા લઈને આવ્યો છે, એને મૌલા, એ પ્રેક્ટિસને મૌલાએ આસાન કીધું. અને એ સંદર્ભમાં રહીને મૌલાએ ફરમાવ્યું કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુન્નર પર હે આલા. તમે સમજ્યા? મને એમ લાગે છે મેં મારાથી મૌલાની મહેરબાનીથી પૂરી કોશિશ કરી છે ગિનાનથી અને ફરમાનથી અને કલામથી સમજાવવાની. તો તમે સમજ્યા છો, હું આશા રાખું છું. રીમભાઈ, આ સમજ તો મને હવે તો પૂરું ઈમાન આવી ગયું છે કે જે મૌલા કહે છે ને કે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છે, અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતાર્યા છે. અને મને તો 100 નહીં, જેટલા બી પર્સન કહે ને, મને આ જ મારા માટે બેસ્ટ છે. કેમ કે જો આપણે કહે છે કે ઇસ્મે આઝમથી પણ, ઇસ્મે આઝમની પ્રેક્ટિસથી પણ એ થઈ શકે છે જે આપણે ઇલમથી કરી રહ્યા છે. પણ ઇસ્મે આઝમ શું છે કરીમભાઈ, એનું એક લિમિટેડ ટાઈમ હોય છે કે ભાઈ 4 થી 5 ની વચ્ચે જ તમે કરી શકો છો, બીજા દિવસ દરમિયાન તમે કરી શકતા. અને જ્યારે આ ઇલમની પ્રેક્ટિસ તમે રેન દિન કરી શકો છો અને તમારી ફઝીલત અને સારો વખત મૌલાએ રૂહને ઓળખવા માટે આપ્યો છે. તો પછી રૂહ માટે 1 કલાક, 24 કલાકમાં 1 કલાકમાં તમે રૂહની ઓળખ નહીં થશે. મૌલાએ તો આપણને રેન દિન કીધું છે, તમારી ફઝીલત અને સારો વખત, yani 24 કલાક મૌલાએ આપણને રૂહને ઓળખવા માટે આપ્યો છે. તો પછી 1 કલાકમાં, એટલા માટે તો મને પછી એ બી ખ્યાલ આવ્યો કે મૌલાએ શા માટે ઇલ્મ મર્તબા મોટો કીધો છે કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુન્નર પે હે આલા. કારણ કે આ ઇલમથી જ જેટલું ઈઝી ને જેટલું વધારે, કારણ કે મને બી, મેં ઇલમમાં નહોતી આવી કરીને, મને લગભગ આપણે જ્યારથી ઇલમમાં થઈ તો 6 મહિના પછી એડ થઈ, મને પછી રસ્તો મળ્યો. એની પહેલા કરીમભાઈ મેં બહુ કર્યું છે. મારી જમાત ખાનાની હાજરી, સેવામાં નિયમિત, હું બંધીમાં બી નિયમિત, પણ મને કોઈ દિવસ મને નથી યાદ આવતું કે હું 5 મિનિટ પણ હું કોન્સન્ટ્રેશન કરી શકી હોય બોલ પર, ને મને કોઈ ફાયદો થયો હોય કે મારા અંદર જે બી ખામીઓ હતી, મારામાં બહુ બધી ખામીઓ હતી. પણ હું જ્યારથી ઇલમમાં આવીને, જ્યારથી મને આ સમજ હાંસલ કરવા માંડી, ઇલમમાં તો હું આવી, જ્યારથી આ સમજ આવવા માંડી ને, ત્યારથી મારી અંદર મને ખુદને એટલા બધા ચેન્જીસ થયા છે કે જે મારા આજ સુધી મેં જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરીને, જાહેરી ક્રિયાઓ કરીને જે નથી થયું ને, બધું મને આ ઇલમથી થયું છે. તો મારા તો હું હંમેશા દિલથી હું કોશિશ કરું છું કે હું બધાને આ જ રસ્તો બતાવું કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુન્નર પે હે આલા. પણ પછી ઘણા લોકોને કોઈ સમજવામાં મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જાય છે. પણ હું તો હજુ બી એ કોશિશ કરીશ. તમે જેમ કોનું કીધું હતું કે મને દાઢી ખેંચીને બી મને આખી દુનિયા રટતી જશે ને તો બી કે હું આ વસ્તુ કહીશ કે નહીં આ જ સાચી છે ને, હું બી ઈ જ
યકીન રાખું છું કે મારા માટે તો આ જ મર્તબો, આ ઇલ્મ મર્તબા સૌથી મોટો છે મારી માટે, ને એનાથી જ મને ફાયદો થયો છે. આ ઈમાન લાવીને આપણે કરીએ છીએ ને તો જરૂર ફાયદો થાય છે. અગર ઈમાન વગર આપણે ખાલી કોઈના કહેવાથી કે એમ જ આપણે કરતા હોઈએ કે ભાઈ ટાઈમ પાસ માટે કરીએ કે આપણો સારો ટાઈમ પસાર થાય કે ચાલો આપણે કોઈ સારો ક્વોલિટી વાળો ટાઈમ આપણો પસાર થશે એવું સમજીને કરશું તો એ પ્રમાણે ફાયદો થશે. પણ જો આવા ઈમાન સાથે કરશું કે નહીં, આ ઇલમથી જ મારા રૂહનું કામ થશે અને આ ઇલમથી જ હું ખુદાના નૂરમાં એક થઈ જઈશ અને હું થઈ જાય, યકીન આવી જાય છે કે નહીં હું તો મારો આ છેલ્લો જન્મ છે, હવે હું મોલા મને એટલા માટે આ રસ્તા પર લાવ્યો છે કે મારું મોલા આ જન્મમાં જ મારા રૂહનો છૂટકો કરી નાખશે, એટલું યકીન આવી જાય છે. અને પછી આપણને કંઈક આપણાથી ગલત ખ્યાલ બી આવી જાય છે ને, તરત જ એમ લાગે કે મોલા બાપા આમ દંડો લઈને ઉભા છે, મારે છે તરત જ ફરમાનથી કે નહીં આ નથી કરવાનું. ખ્યાલ આવી જાય છે તરત જ કે ને હક સે ડરા, તરત જ હકથી આપણે એને ભગાવી દે છે. પણ મને હજુ બી એમ થાય છે કે આ ખ્યાલ બી કેમ આવ્યો, મને આ ખ્યાલ બી ન આવવો જોઈએ કે મોહમ્મદના ખ્યાલ વિચાર બાતિલ સર્વે સાફ હોવા જોઈએ. તો ક્યારેક થઈ જાય છે મારાથી તો મને ખુદ પર ગુસ્સો આવે કે હજુ મને મારામાં બહુ કસર છે. મોલાએ તો ફરમાવ્યું છે કે મોમન હોય ને થોડી કસર હોય તો કામ ન આવે. તો મને ઘણી વખત અંદર પોતાની ભૂલ ખૂબીઓ સામે દેખાય છે, આપણને મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ. એના અંદર એમ થાય છે કે નહીં આ મોલા મને મારી ભૂલ દેખાડી રહ્યા છે, ખામી મને બતાવી રહ્યા છે, મારી સામે તરત ફરમાન લઈને આવી જાય છે મોલા. તો શુકર મોલાનો કે હું તો કોઈને જે સમજવું એ સમજે. હું તો ખુલ્લે આમ કહેવા માંગુ છું કે ઇલમ સિવાય તો કોઈ કામ થઈ જ નથી શકવાનું. આ તો હું નથી કહેતી, આ તો મોલાનું ફરમાન છે અને હું પણ યકીન સાથે આ વાત સ્વીકાર કરું છું મોલાના ઈમાન સાથે કે નહીં ઇલમ વગર તો કોઈ કામ થવાનું જ નથી. અને સૌથી મોટું કામ આપણે ખુદાના નૂરમાં એક થવું છે. તો ઇલમ જ એવો એક એને સચોટ સીધો આસાન રસ્તો છે કે જેના થકી, કારણ કે મને ખબર છે કે મારો આ ઇલમમાં આવ્યા પછી ને ઇલમની સમજ હાંસલ કરવા પછી મને જે ફાયદા થયા છે, જે ઇશ્ક પેદા થયો છે, ઇશ્ક શું તો ખબર નહોતી, તો એ દરેક ફાયદા બધી અસર હવે મને થઈ રહ્યું છે કે નહીં આ ઈમાન છે ને કે મજબૂત થઈ રહ્યું છે. તો ઈમાન આ ઇલમ સિવાય મજબૂત નહીં થાય અને એની માટે રેગ્યુલર આપણે ઇલમમાં આવીએ, મહેનત કરશું તો જ થશે. ફક્ત સાંભળી રહેવાથી પણ કોઈ ફાયદો નહીં થશે. તો એ એક એવું થશે કે પાણીને જોશ પર રાખીને જેમ જોશ થાય ને ઉકળે છે પાણી એમ ઉકળશે. આપણે જ્યાં સુધી ઇલમ સાંભળશું ત્યાં બી થોડુંક અસર રહેશે, પણ જ્યાં સુધી પોતે મહેનત નહીં કરે ને ત્યાં સુધી કોઈ ફાયદો નહીં થાય. બરાબર, માશાઅલ્લાહ. બીજું કઈ બોલું તમારે? નહીં કરી ભાઈ. તો માશાઅલ્લાહ ઘણી સારી ચીજો બતાવી તમે, તમારા પોતાની એક્સપિરિયન્સની બતાવી અને તમારી બીજા લોકો માટે બી જે ભાવના છે કામ કરવાની. માશાઅલ્લાહ બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છો તમે એટલાન્ટાના અંદર ઇલમની ચાલીસ કરી રહ્યા છો. તો તમને મુબારકી છે અને દિલથી દુઆ કરું છું મોલા તમને અને દરેક તમારા મેમ્બરોને મોલા બહુ કામયાબી આપે, પોતાના રૂહ માટે બી અને બીજાના રૂહોના ઉદ્ધાર માટે બી. તો જુઓ, અગર આપણે આપણા પોતાને સમજાવવા માંગતા હોય તો એ આસાન છે, રાઈટ? કારણ કે એક મૌલા છે અને મૌલાનું ઇલમ છે ને આપણે પોતાને સમજાવી રહ્યા છે, રાઈટ? પણ જ્યારે આપણે કોઈ બીજાના માટે મહેનત લઈએ છીએ તો એ સામેવાળો વ્યક્તિ આ ઇલમ પર કેટલું ઈમાન લાવીને કોઓપરેટ કરે છે આપણી સાથે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે, રાઈટ? તો ગોલ્ડન જુબલીના અંદર બી સેન ઓન્ટોનિયોના અંદર જે નાસર ખુસરે ફરમાવ્યું કે જમાનાનો ઇમામ છે ને એ પોતાના મુરીદોને દોરવણી આપે છે ને તો એ સદીના અંદર જે અતરાફના અંદર જે બનાવો બની રહ્યા હોય છે એને સંદર્ભમાં રાખીને મૌલા ફરમાનો ફરમાવતા હોય છે. તો સેન ઓન્ટોનિયોના અંદર મૌલાએ ગોલ્ડન જુબલીના ફરમાન મુબારકના અંદર ફરમાવ્યું છે કે બીજા લોકોની ઇસ્લામ માટે જે વિચારસરણી છે, રાઈટ? તો તમે તમારા વાણી અને વર્તનથી બતાવો કે ઇસ્લામ છે શું. તો તમને સમજાવો એમને 1 વખત 2 વખત 3 વખત, પછી મૌલાએ કીધું તેમ છતાં બી નથી સમજતા તો એમની જે સિલી એટલે કે બહુ નાની અમથી એમની જે સમજ છે ને જે બરાબર નથી એમના પર એમને છોડી દો. તો શું છે કે આપણે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ વ્યક્તિને સમજાવવા માંગીએ છીએ, આપણે એ વ્યક્તિને કદી બી જોયો બી નથી, પણ એવા વ્યક્તિ પાસેથી આપણે એ માણસની ઇન્ફોર્મેશન લીધી છે કે ફલાણા વ્યક્તિ આપણે જોયો નથી પણ અહીંયા રહે છે કે આ જગ્યાએ જાય છે, આ કામ કરે છે, એનો મને આવો એક્સપિરિયન્સ થયો છે, તો આપણે એનાથી ચેતી જવું જોઈએ કે આ માણસ જે મને ઇન્ફોર્મેશન આપી રહ્યો છે એના પર
વિશ્વાસ લાવવા જેવો છે, અને એ માણસ કહી રહ્યો છે કે એને આ માણસનો એક્સપિરિયન્સ છે, તો આપણે ચેતી જવું જોઈએ કે એવા લોકો સાથે વાત કરીને કાંઈ મતલબ નહીં. બીજું કે આપણે કોઈ માણસને વાત નથી કરી, પણ આપણે જોઈને ઓળખીએ છીએ કે માણસ કેવા માણસો સાથે ઊભો રહે છે, એનું કામકાજ શું છે, એનું વર્તન કેવું છે, જાહેરના અંદર બોલવું કેવું છે, એનાથી બી આપણે ઓળખી લઈએ છીએ, અને આપણું દિલ આપણને ના પાડે છે કે નહીં, અહીંયા વાત કરવા જેવી નથી. ત્રીજી બાબત એ છે કે આપણે કોઈના બારામાં સાંભળ્યું હોય ને આપણને બરાબર લાગતો હોય, કોઈને જોઈને બી બરાબર લાગતો હોય, પણ હજુ આપણે એની સાથે વાત નથી કરી અને આપણે એને સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, તો પછી આપણે ચીજો ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જે મૌલાએ ઈસા પૈગંબરનો દાખલો 3 વખતે આપ્યો, મને ખબર છે કદાચ તમને આ એક્સપિરિયન્સ નથી થયો, પણ આ તો મને એક વિષય મળ્યો છે બોલવા માટે, એટલે આ સવાલની સાથે હું બોલી રહ્યો છું. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે ઈસા પૈગંબરનો દાખલો તમને 3 વખતે આપ્યો છે, તો તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે. તો એક તો જાહેરના અંદર કીધું કે બાજુની ગલીમાં જતા રહ્યા, પછી કીધું કે 2-3 માઇલ દૂર જતા રહ્યા, પછી કે દિલની સડક અલગ રાખજો. તો આ બધું બી આપણા જીવનના અંદર બને છે. કેમ કે સામેવાળો માણસ નાદાન હતો, ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે, અને સાંભળ્યા પછી ફરમાન ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે. કોઈ પણ રીતે એના અંદર ઇલમની વાત ઉતરે એમ નહોતી. તો આપણે એ બી જોવાનું છે કોઈને નસીહત કરતી વખતે કે આ નૂરનું પાણી કેટલું કિંમતી છે અને ઢળી ન જાય, કારણ કે ખુદા જેને ચાહે છે તેને પોતાના નૂર વડે હિદાયત કરે છે. અને અમારા દાદાશ્રી ફરમાવતા હતા, અમે પણ ફરમાવીએ છીએ કે ઘોડાને પાણી સુધી લઈ જઈ શકાય, પણ તેને જબરજસ્તી પાણી ના પીવડાવી શકાય. તો આ બાબતનું આપણે બહુ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો એક વખતે આપણે એમનો કોઈને સવાલ હોય અને એ સવાલ પૂછવા વાળો શું કારણથી પૂછે છે, સવાલ પૂછવાનો આશય એ હોવો જોઈએ કે ઇલ્મ હાંસલ કરવા માટે, એકદમ શુદ્ધ ખ્યાલ હોવો જોઈએ, પાક ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે હું અહીંયા સુધી જાણું છું, અથવા આ બાબતના અંદર હું કાંઈ નથી જાણતો, અને સામેવાળી વ્યક્તિ જેને હું પૂછી રહ્યો છું એ મારા કરતે આ ચીજ માટે વધારે જાણે છે, ઓકે, મારા કરતા વધારે જાણે છે. એવા ઈમાન સાથે કોઈ પૂછે છે ને એને જ ઇલ્મ મળે છે. બાકી અગર કોઈ એમ સમજીને પૂછતું હોય કે સામેવાળાની બેઅદબી કરું, એને 5-10 માણસોની વચના અંદર એને નીચો બતાવું, કે વ્યક્તિગત વાતચીતના અંદર એને નીચો પાડી દઉં, કાંઈક એવું પૂછું કે એની પાસે એનો સવાલ ના હોય અને એ શર્મિંદો થાય, તો એવા લોકો પોતાનો રસ્તો વધારે મુશ્કેલ બનાવે છે. ખુદા એવા લોકોથી નારાજ થાય છે અને એ લોકો પોતાની અને ખુદાના ઇલ્મ વચ્ચે પડદો પાડી નાખે છે. તો સવાલ પૂછવા વાળા બી કેવા છે એ આપણે જાણવી લેવું જોઈએ. અને ઘણી વખતે આપણને કોઈ સવાલ પૂછે છે અને આપણે એનો સંતોષકારક જવાબ નથી આપી શકતા, એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે હારી ગયા. અહીંયા હાર જીત જેવું કાંઈ નથી કે આપણે જવાબ ના બી આપવો હોય, આપણને ઠીક ના લાગે કે સામેવાળો બેઅદબી કરશે ઇલમની, તો આપણે જવાબ નથી આપતા, તો એનો મતલબ નથી કે આપણે હારી ગયા, યા આપણે કોઈને સંતોષકારક જવાબ ના આપી શક્યા તો બી હારી ગયા, એવું કાંઈ નથી, હાર જીત જેવું કાંઈ નથી. તો સામેવાળાને પહેલા આપણે ઓળખીએ કે એનો આશય શું છે, કેવો માણસ છે, ખરેખર એ ઇલમ જાણવા માંગે છે કે વિરોધ કરવા માંગે છે. બરાબર, ખરેખર જાણવા માંગે છે તો એને સાંભળો, એને બોલવા દો, એની વાતો યાદ રાખવાની કોશિશ કરો. એ અટકે તો એને કહો, ભાઈ તારે હજુ વધારે કાંઈ પૂછવું છે, બોલવું છે, તો એને બોલવા દો. પછી એ અટકે તો એને પૂછે કે હવે કાંઈ, તો કે ના હવે કાંઈ નથી બોલવું. તો કાલે ઉઠીને એમ ના કે મને બોલવાનો મોકો ના મળ્યો પૂરેપૂરો. પછી એ જે એમને કહો કે જો મેં તને સબરથી સાંભળ્યો, હવે હું જવાબ આપવાની કોશિશ કરું છું, અને હું કાંઈ દાવો નથી કરતો, મૌલા મુર્તઝા અલી ઇલ્મના સમંદર છે, હું નથી. તો હું તો જે બી મૌલા તરફથી મને મળ્યું છે અને મારા દિલના અંદર દીન ભાઈ બહેનો માટે મોહબ્બત છે, એના માટે હું કોશિશ કરું છું. તો એની જે બી સવાલો છે, જે બી મૂંઝવણો ગેરસમજણો છે, એને ફરમાન મુબારકથી આપણે એને સમજાવીએ. બરાબર, કે જુઓ મૌલાએ આમ ફરમાવ્યું છે, હું નથી કહેતો, આ સંદર્ભના અંદર તમે આમ કહો છો પણ મૌલા આમ કહે છે, તમારે જાણવું છે તો મૌલા આ સંદર્ભના અંદર, આ વિષયના અંદર મૌલાએ આ ફરમાન મુબારક ફરમાવ્યા છે, રાઈટ. પછી જુઓ કે એનો રિસ્પોન્સ શું છે, એને કબૂલ કરે છે કે નથી કરતો. અગર નથી કરતો તો એને નૂરની શનાકત નથી, એને જિસમની શનાકત છે કે આ બોલે છે કોણ, કે કરીમભાઈ બોલે છે કે મુનિરાબેન બોલે છે, એ જિસમ જોઈને એ ના પાડે છે. પણ જે નૂર છે કે ફરમાન તો મૌલાના છે, પહેલા તો જબાનથી કાનથી સાંભળી જબાનથી આમીન કરવું જોઈએ કે મૌલા મને સમજમાં નથી આવ્યું, પણ લબ્બેક તારા ફરમાન મુબારક છે તો સાચા જ છે. હવે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ.
અને ઇલમ એવી ચીજ છે કે દિલની સફાઈ અને પાકીઝગી પર આધાર રાખે છે. એ રોશની બધાને હાંસલ નથી થતી. હું ઘણી વખત કહું છું કે દુનિયાના અંદર બહુ પૈસાવાળો હોય કે મોટો લોયર બેરિસ્ટર હોય કે ડોક્ટર કે એન્જિનિયર હોય, પૈસાવાળો ધંધાવાળો હોય, એને ઇલમ સમજમાં આવી જાય એવું નથી. ઇલ્મ તો જે એનું દિલ પાક અને સાફ છે એના પર રોશની થાય છે, એની સમજ હાંસલ થાય છે. બાકી ક્વોન્ટિટીના અંદર તો કોઈ બી જેની યાદશક્તિ સારી હોય યાદ કરી શકે છે, વાંચી બી શકે છે કિતાબમાંથી, ઓનલાઈન જઈને કે કિતાબોમાંથી. તો પહેલા આ બધી આ બાબતો આપણે જાણવી લેવી જોઈએ. અને તેમ છતાં પણ આપણે એનો પ્રયાસ નિખાલસ પ્રમાણિક લાગે છે અને આપણે એક વખત જવાબ આપીએ છીએ ત્યારે એનો રિસ્પોન્સ જુઓ, પછી એને વધારે હેલ્પ કરો. રાઈટ? તો જુઓ, મૌલાએ આ તબક્કા આપ્યા છે. દરેક જમાતની ફરજ છે નાના મોટા સર્વેને અમારા ફરમાનની યાદી આપતા રહો. તો મોટો કોણ છે? મુર્શિદના ફરમાનને જેઓ માન આપે છે તેઓ મોટા છે. એટલે કે જે લોકો જાહેરના અંદર બી મૌલાના ફરમાન મુબારકની અદબ કરે છે, બાતુનના અંદર બી એની અદબ કરીને કબૂલ કરીને એ પ્રમાણે અમલ કરે છે, એ મૌલાની નજરમાં મોટા છે. તો નાના કોણ છે? કે જે લોકો જાહેરના અંદર બી ઇલમની કિતાબોની અદબ નથી કરતા, એને સંભળાવવામાં આવે તો એની ટીકા કરે છે, વિરોધ કરે છે, બેઅદબી કરે છે, અમલ નથી કરતા, તો એ નાના છે. તો આપણે ઓળખતા નથી એટલે આ નાના મોટાની વાત આવે છે. તો શરૂઆતના તબક્કાના અંદર અગર આપણે ના ઓળખતા હોઈએ અને કોઈને યાદી આપીએ છીએ, પછી આપણને ખબર પડે છે કે આ નાનો છે કે મોટો છે. એટલે કે મુર્શિદના ફરમાન મુબારકને માન આપે છે કે નથી આપતો. અગર આપે છે તો પછી મૌલા આગળ ફરમાવ્યું કે જેઓને ઇલ્મની ખબર નથી તેઓને રૂહાની બાબતમાં તમારા જેવા કરો. તો પહેલા ઇલમ છે, ફરમાન મુબારકની યાદી છે, પછી એની સમજણ છે કે અગર તમે આની સમજણ હાંસલ કરી છે જે રૂહાની બાબત છે, ઇલ્મનું બાતુન છે, તો તમે સામેવાળાને બી એ રૂહાની બાબતના અંદર એને માહિતગાર કરો, તમારા જેવો બનાવો. અને આ બધી ચીજો સમજ્યા છતાં આપણે અમલમાં નથી કરતા, તો મૌલાએ ફરમાયું તમે હકની વાત જાણતા હશો અને બીજાને નહીં કહો. પહેલું તો આપણે પોતાને કહેવાનું છે, એક શરીર અને બીજો આત્મા. એટલે કે અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચાડો, એ મોટી ચીજ છે. તો આ ફરમાન મુબારક ફક્ત આપણી આંખો, કાન, જબાન, હાથ સુધી ના રહેવું જોઈએ, પણ આપણા હૃદય સુધી, આપણા દિલ યાને કે રૂહ સુધી પહોંચવું જોઈએ. તો એ હકની વાત બીજાને, એટલે એક શરીર અને બીજો આત્મા, એને પહોંચાડવાના છે. અને બીજા અર્થમાં કહીએ તો જેઓને આપણા દીન ભાઈ બહેનો છે જેમને આવું ઇલમ નથી, એમને આપણે ફરજ પૂરી કરીએ. અગર નથી કરતા તો મૌલાએ કીધું તમે હકની વાત જાણતા હશો ને બીજાને નહીં કરશો તો તમને ગુનાહ થશે. તો આ રીતે પદ્ધતિસર આપણે અભ્યાસ કરીએ, સામે પોતા માટે બી અને બીજા માટે બી. રાઈટ? તો એક તો આ બાબતો છે. બરાબર? તમે કીધું કે જે દાઢી પકડીને લટકવાની વાત છે, તો હઝરત સમ તબરેઝ મૌલાના રૂમીના ગુરુનું બયાન છે કે હું હકીકતનું બયાન કરું છું અને લોકો મને તકલીફ બી આપે છે. અને કદાચ મને એટલી તકલીફ આપે કે પહેલા જમાનાના અંદર લોકો લાંબી દાઢી રાખતા હતા, કોઈ દાઢી પકડીને ખેંચે તો કેટલી તકલીફ થાય માણસને. તો પીર સમ તબરેઝ સાહેબે એની પરાકાષ્ઠા કીધી કે દાઢી પકડીને ખેંચે નહીં, દાઢી પકડીને લટકે. કોઈ માણસની દાઢી પકડીને કોઈ લટકે તો કેટલી તકલીફ થાય. બરાબર? આખા એના ચહેરાના, આખા શરીરના અંદર પીડા થાય. બરાબર? તો કે એક મિસાલ આપીને કીધું કે હું હકીકત કહેતો રહીશ, અગર કોઈ મને આટલી તકલીફ આપે ને તો પણ હું કહીશ, કોઈ મારી દાઢી પકડીને લટકે ને એટલી તકલીફ આપે તો બી હું કહીશ. પછી શું કીધું કે આજે નહીં તો કાલે 100,000 વર્ષે બી એક જણ પણ એ ચીજને સમજશે તો મારી મહેનત લેખે લાગેલી કહેવરાશે. તો હકીકતી થોડા છે. મોલાએ ફરમાયું કે એક કાળી ગાય હોય એની પેશાની પર સફેદ ટીકો હોય એટલા હકીકતી છે. તો હકીકત બી થોડી છે પણ એ એટલી કિંમતી છે. અને જે આ ચીજને સમજે છે એને ખબર છે કે આ કેટલું અહેમ છે અને બીજાના રૂહોને નજાત આપવાનું કામ કેટલું મહાન છે. એટલા માટે આગળ જે સૂફી સંતો, ઇસ્માઇલી મઝહબના આશકો, દાઈઓ, પીરોએ આટલી બધી મહેનત લીધી જમાતના દીન ભાઈ બહેનોની, એમના રૂહોના ઉદ્ધાર માટે. બરાબર? બીજું શું છે કે અગર આપણે 1 કલાકની બેતુલ ખ્યાલની બંદગી છે. બરાબર? હઝરત ઇમામ આકા સુલ્તાન સાહેબે બી 5 થી 6 વખત ફરમાયું કે 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બંધ છે. મૌલાએ ફરમાયું. પહેલા થોડી નોર્મલી રીતે 3-4 વખત સમજાવ્યું, પછી બહુ કડક શબ્દના અંદર કીધું કે બંધ છે. તો બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરોએ ફરમાયું કે 1 કલાક બેતુલ ખ્યાલની બંદગી કરો. કરીમ હાજરીમાં અમે બી 4 થી 5 કીધું છે. અને બાકીના સમયે ખુદાના અસ્તિત્વ, વજૂદ માટે વિચારવું તે પણ ઇબાદત છે. તો જે લોકો ફરમાન મુબારકની પ્રેક્ટિસ કરે છે, બેતુલ ખ્યાલની બંદગી બી કરે છે, તો ઘણા ખરા લોકો જે ખુદાનું વજૂદ છે, તો ખુદા તો સબ ફોર્મે બસતા,
નહીં ખાલી ઉસ બિન કોઈ મકાન, તો કોઈ જગ્યા નથી ખુદાની વજૂદ વગર. પણ સૌથી કરીબનો સંબંધ છે જ્યાં શોધવાનું છે એ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. એ ચીજ આપણે ભૂલી ગયા છે. એટલે મૌલાએ કીધું કે 1 કલાક બેતુખાલની બંદી કરો, બેતુખાલા મેમ્બરો, અને બાકીનો જે સમય છે ખુદાના અસ્તિત્વ, એના વજૂદ વિશે વિચારો. જે ખુદાનો નૂરનો કતરો તમારો રૂહ તમારા હૃદયમાં છે એના સાથે કનેક્ટેડ રહો. તમે પોતાનું આત્મચિંતન કરો કે તમે મને વચને કર્મે પાક છો કે નહીં. તમે પોતે તમારા દિલની નાડ તપાસો. તમે તપાસ કરો કે મેં બેફરમાનીના કામ કર્યા છે કે કેમ, મારું દિલ કોઈ ઉપર હસદ કરે છે કે કેમ, મને ખરાબ શેતાની ખ્યાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે કેમ. ખ્યાલ બી ઉત્પન્ન ના થવો જોઈએ. અગર જો તમે આમ કરતા હશો તો તમારો રૂહ જરૂર તમને ખાતરી આપશે. તો આ ચીજ માટે મૌલા કહે છે કે 1 કલાક બેતુલ ખ્યાલની બંદી કરો. પણ એવું બી નથી કે બેતુલ ખ્યાલ રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ ને બરાબર છે. પ્રેક્ટિસના રીતે આંખો બંધ કરીને જે બેઠક કરવાની પ્રેક્ટિસ છે 1 કલાક કીધી. પણ એક જગ્યાએ બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન મુબારકના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે આ અમે તમને બોલ એટલા માટે આપીએ છીએ કે તમે એની સાથે તમે હંમેશા કનેક્ટેડ રહો. તો એનું જિકર કરી શકે છે કોઈ બી. દાખલા તરીકે કોઈનું ઇસ્મે આઝમ યા અલી છે તો દિવસ દરમિયાન બી એની ઈચ્છા થાય તો એનું રટણ કરી શકે છે. પણ જે બેઠકની વાત છે આંખો બંધ કરીને, એ મૌલાએ પ્રથમ તબક્કાના અંદર ના પાડી કે 1 કલાક જ કરો. પણ સામે ચાલીને જ્યારે જમાતે માગ્યું કે મૌલા અમે 1 કલાક કરતા વધારે કરવા માંગીએ તો એ ફરમાન પછી બદલાઈ ગયું. પહેલા તો મૌલાએ ફરમાન 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બંધ છે. પછી તમને ટાઈમ મળે કે ના મળે ઇટ ડઝન્ટ મેટર. ના પાડી એટલે ના પાડી. પણ ત્યાં આમીન ખુદાવીન કરવું જોઈએ. પણ આપણે સામે ચાલીને ડાયા થયા તો પછી મૌલાએ કીધું કે અગર તમને 1 કલાક કરતા વધારે તમે કરવા માંગો છો તો પછી 1 કલાકના ભોગે નહીં કરતા, 4 થી 5 કરજો અને પછી તમારે કરવું હોય તો કરજો. તો આ બધી ચીજો આપણે સમજવાની છે. બીજું કે એવું બી નથી કે 1 કલાકના અંદર આપણે એકાગ્રચિત ના થઈ શકીએ. તો બેતુલ ખ્યાલના બંદગીના અંદર એકાગ્રચિત થઈ શકાય છે. મૌલાએ પોતે ફરમાવ્યું. મૌલાએ તો એટલા સુધી ફરમાવ્યું કે બેસતા વેત રોશની થાય છે. તો અગર આપણા આગળના જન્મના પૂર્ણ પાક અને સાફ હોય, આ જન્મના અંદર બી આપણે પાક અને સાફ હોઈએ અને બેતુલ ખ્યાલનો બોલ લઈએ અને અગર આપણું હૃદય નિર્મળ પાક અને સાફ હોય તો પ્રેક્ટિસ કરતાની સાથે જ આપણને રોશની થઈ શકે છે. મૌલાએ ફરમાવ્યું. બીજા એક બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન મુબારકના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઘણા લોકોને બહુ જલ્દી રોશની થાય છે અને ઘણા લોકોને એના માટે બહુ રાહ જોવી પડી છે અને જિંદગીના છેવટના અંત સમયે એમને રોશની હાંસલ થઈ છે. અને આપણી સાથે જાહેર જીવનના અંદર બી છે. આપણે જોયું છે ઘણા લોકો 80-90 વર્ષના બુજુર્ગ થઈ ગયા હોય તો પણ દુનિયાની એટલી મોહબ્બત ને એટલી માયા હોય છે. કોઈના જમાતખાનાની હાજરી છે, ના બેતુલ ખ્યાલનો બોલ દીધો બંદગી છે, નહીં એમને ઇલમ જ્ઞાન સારું લાગે છે, નિંદા હસદ ગુના, 80-90 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ છે તો બી આ બધું હોય છે. પણ જો પ્રહલાદ 5 વર્ષના હતા તો 5 વર્ષથી શ્રીહરિ કરતા હતા, મૌલાના નામનું જાપ જપતા હતા. તો આ બતાવે છે કે પૂર્ણના કામ બી હોય છે. તો એ રોશની 1 કલાકના એ બેઠકના અંદર બી થઈ શકે છે. ઓકે. અને ઘણી જગ્યાએ તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે કહી બી નહીં શકો કે 1 સેકન્ડનો 10 લાખમો ભાગ, એવી રીતે બી રોશની થાય છે. બરાબર. તો નૂર એક જ છે પણ ઇલમની આસાની છે. અને માશાલ્લાહ તમે જે બોલ્યા તમારો પોતાનો અનુભવ બોલ્યા અને અનુભવને કોઈ નકારી નથી શકતું. કારણ કે આપણે જ્યારે અનુભવ કરીએ છીએ ને તો આપણે જોઈએ છે કે ઇલમ આપણે કલાકોના કલાકો સુધી વાંચીએ, બોલીએ, સાંભળીએ તો આપણને બહુ ખુશી થાય છે. એમ થાય છે હજુ ચાલતું જ રહે. પણ બેતુલ ખ્યાલની બંદગીના અંદર આપણે બેસી નથી શકતા 5 મિનિટ બી બરાબર. તો મૌલાએ પોતે ફરમાયું કે બેતુલ ખ્યાલની બંદગી માટે કે બહુ મુશ્કેલ છે. મૌલાએ ફરમાયું બેતુલ ખ્યાલ બહુ મુશ્કેલ છે. મૌલાએ ફરમાયું. અને ઇલમ માટે શું ફરમાયું? અમે તમારા માટે આસાન મજહબ લઈને આવ્યા છે. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. જે તમે માશાઅલ્લાહ ફરમાન મુબારક બોલ્યા કે ઇલ્મ વગર કોઈ પણ કામ થઈ શકશે નહીં. તો આ ચીજો મૌલા બતાવે છે. અને તમે તમારી વાત કરી કે ગુસ્સો આવી જાય છે તો બહુ સારું કહેવાય કે આપણે આપણા અંદર શું ચાલી રહ્યું છે એના આપણે કનેક્ટેડ છીએ. તો એ જે બી ચીજો હોય છે એને આપણે દૂર કરીએ. શા માટે ગુસ્સો આવે છે અને કોના માટે ગુસ્સો આવે છે એ બધા કારણના અંદર ડીપમાં જઈએ આપણે. રાઈટ. તો હું તમારી વાત નથી કરતો કે પર્ટિક્યુલર, પણ શું હોય છે કે દુનિયા, સમાજ, કુટુંબ, પરિવાર, નોકરી, ધંધો કે ઘરનું કામકાજ કે આપણે જે લોકોને બી જમાતના અંદર બીજે મળીએ છીએ તો ત્યાં આપણે પરિણામની આશા રાખીએ છીએ અને એ પરિણામ આપણને નથી મળતું એટલે આપણે ગુસ્સે થઈ જઈએ છીએ.
હા, મા બાપનો ગુસ્સો અલગ ચીજ છે કે એ ખાલી બતાવવા માટે ગુસ્સો કરે છે, એમના દિલમાં કાંઈ નથી હોતું, એટલે બચ્ચાઓ ડિસિપ્લિનના અંદર રહે, એ ચીજ તદ્દન અલગ બાબત છે, રાઈટ. તો આ બધી ચીજો આપણે સમજીએ. અને મેં જે તમને કીધું કે 1 કલાકની વાત છે, તો મૌલાએ આ રીતે બી ફરમાવ્યું છે કે ઘણા લોકોને બહુ જલ્દી બી રોશની થઈ જાય છે. અને આનો મતલબ કોઈ હરગીઝ એમ ના લે કે બેતુલ ખ્યાલની બંદગીની પ્રેક્ટિસ નથી કરવાની. આપણે સામે ચાલીને ગયા છીએ અને મૌલાએ બેતુલ ખ્યાલનો બોલ આપ્યા પહેલા આપણને સમજાવ્યા હતા કે બેતુલ ખ્યાલની બંદગી શું છે. તમને કોઈના કહેવા તો નથી આવ્યા. તમે કોઈના કહેવાથી આવ્યા હોય તો જતા રહો. મૌલાએ કીધું કે તમારા મા બાપ કે ભાઈ બહેને કે તમારા માસા મામા કાકા કાકી કોઈ કીધું હોય ને તમે આવ્યા છો, અને આ ફરજિયાત નથી, મરજિયાત છે. પણ જો તમે તેમ છતાં બી તમે રોકાવા માંગો છો તો તમારે 4 થી 5 બંદગી કરવી જ પડશે, મૌલાએ ફરમાવ્યું, રાઈટ. અને કોઈ બેતુલ ખ્યાલનો બોલ લઈને બંદગી નથી કરતો તો પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તેઓ અમારા નૂરની કતલ કરે છે, અમારી ઇમામતને ઓછી કરે છે. તમે તમારું મા બાપનું નામ નથી ભૂલી શકતા તો તમારા રૂહાની પિતાનું નામ કેવી રીતે ભૂલી ગયા? તો પછી એને બહુ ગંભીર લેવી જોઈએ અને એમને પ્રેક્ટિસ કરવી જ જોઈએ. પણ એ પ્રેક્ટિસના અંદર બી ઘણી બધી ચીજો બને છે, રાઈટ. એ ચીજ માટે આપણે આગળ ઘણો ખુલાસો કર્યો છે. આખું રસૂલુલ્લાહનું જીવન છે કે અલ્લાહુ અલ્લાહુ જિકર કરતા હતા. પછી શું નવાજે સહી તો કે પઢ ઇલમ વાંચ. પછી ઇલમ માટે કીધું કે ચાદર ઓઢીને સૂતેલા ઉઠ, ઇલમ વાંચ. પછી એ પૂરું થઈ ગયું પછી ચાદર ઓઢીને સૂતેલા ઉઠ, લોકોને નસીહત કર. નસીહતના અંદર બી નમાઝ, રોજા, જકાત, હજ કર્યું. પણ કે હવે મૌલા મુર્તઝાલીની જહુરાત કર. તો આ બધી ચીજો એ બધું આવે છે. એટલે મૌલાએ ફરમાયું બોલ અને બોલના અર્થ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમે અમારું નામ લો એટલું પૂરતું નથી, તમે અમને ફાર્મમાં લાવો. તમે ફક્ત બેતુલ ખ્યાલમાં નહીં રહેજો પણ અમારા ખ્યાલમાં રહેજો. તો આ બધી ચીજો આપણે નિયમિત જે લોકો પ્રેક્ટિસ કરે છે અને સાથે સાથે ઇલમ જ્ઞાનનું વાંચન કરે છે એમને આ બધી ચીજો સમજાય છે, બરાબર. તો બંને એક જ નૂર છે, બંનેની પ્રેક્ટિસ અલગ છે, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ કે સાફ દિલ એવું ઝાડ છે તેમાં સચ્ચાઈ રૂપી પાણી સિંચવામાં આવે તો મોહબ્બત રૂપી મેવો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે ઇસ્મે આઝમની બી ગમે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરીએ, આ ઇલમની પ્રેક્ટિસ કરીએ, પણ આપણી નિયતના અંદર ખુદાના ખાસ્તા ખોટ હશે. કોઈ માણસ હજારો ફરમાન વાંચે કે બદનજર નથી કરવાના, આખું પીર પંજાતે જવાબ મર્દી વાંચે, એના અંદર બદનજરી માટે મૌલા એવા કડક શબ્દો વાપર્યા છે. કોઈ એ બદનજરી માટે ફરમાનો સાંભળે, લખે, વાંચે, બધું કરે, પણ એની નિયતના અંદર ખોટ હોય કે ગમે જે થઈ જાય મારે બદનજર કરવાનું નથી છોડવું, તો પછી એને આ ફરમાન મુબારક અસર નહીં કરે. એવી રીતે આપણે ઇસ્મે આઝમની કે ઇલમની ગમે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરીએ પણ આપણો ઈરાદો, આપણું દિલ સાફ કરવાનું નહીં હશે તો આ ઇલમ કે આ ઇસ્મે આઝમની પ્રેક્ટિસ આપણને ફાયદો નહીં કરે. એના માટે પીરોએ કીધું કે ગંગાની માછલી ગંગામાં રહે તો એ ગંધેરીને ગોબરી. તો ગંગા પવિત્ર પાણી કહેવાય છે, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. તો માછલી એના અંદર આખી જિંદગી કાઢી રહે તો બી ગંધેરીની ગોબરી હોય છે. તો પીરોએ ફરમાવ્યું કે કુત્તા કભી પાક ન હોવે, કારણ કે દુનિયાનો તલબગાર કૂતરો છે. તો એને લાખ ધોવે પાણી, આબે સગ પોષ કી મશક બનાવી. સગ એટલે કૂતરો, કૂતરાના ચામડીની મશક બનાવી, માહે ભર્યા આબે ઝમઝમ કા પાણી. તો આબે ઝમઝમનું પાણી પાક કહેવાય છે. તો પાણી દીજે જ્ઞાન, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કીધું. તો બી કુત્તા કભી પાક ન હોવે, લાખ ધોવે પાણી. કારણ કે એની ફિતરત છે ને એ છોડવા નથી માંગતો કે દુનિયાનો તલબગાર કૂતરો છે. માણસે નક્કી કરી દીધું છે કે ગમે જેવું થઈ જાય, હું સવાર સાંજ જમાતખાને જાઉં, ખિદમત કરું, બેતુલ ખ્યાલની બંદગી કરું, ફરમાન વાંચું, બધું, પણ હું બદનજર કરવાનું નહીં છોડું, દુનિયાની મોહબ્બત, દુનિયાની તલબ નહીં છોડું, તો એને આ મઝહબ કાંઈ ફાયદો નહીં કરે. કારણ કે ત્રાજવું છે ને એક ખોટા ત્રાજવાના અંદર બેઠો છે. એ ના ફરમાની, બદ અમાલ, બદનજર કરવાના, દુનિયાની મોહબ્બત, તલબના ત્રાજવાના અંદર બેઠો છે અને ગમે જેટલું ધર્મ કરશે તો એનો ફાયદો નહીં થાય. તો આ ચીજો ફાયદો કેમ કરે છે ને કેમ નથી કરતી? તો કે સાફ દિલ, અગર દિલ સાફ હશે અને સચ્ચાઈ રૂપી પાણી સિંચવામાં આવશે તો ચોક્કસ મોહબ્બત રૂપી મેવો પેદા થશે. એ મૌલાનું વચન છે. તો શું છે કે આપણી ખુદી ખતમ થવી જોઈએ. એ ઇસ્મે આઝમની પ્રેક્ટિસથી બી થાય છે, ફરમાન મુબારકની પ્રેક્ટિસથી બી થાય છે. હરિ નામ જપનતા સર્વે પાતક જાય. અને ફરમાનથી બી કીધું કે બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોય છે, તો ઇલમથી બી પાક થવરાય છે. અને દિલ એટલે કે રૂહ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે. તો આપણને આ ચીજ ફાયદો કેમ નથી કરતી? આ નૂર છે તો
તો એના કારણો આપણે આપણા અંદર શોધવા જોઈએ. એટલે કહેવામાં આવે છે કે રોજ રાતે સૂતી વખતે 15 મિનિટ રૂહાની રાતના ફરમાન મુબારક ધ્યાનથી વાંચીએ. બરાબર. તો પોતાની ખુદી ખતમ કરવાની ફરમાન મુબારકના અંદર, ઇસ્મે આઝમના રટણના અંદર, એટલે કે આપણા બદ આમાલ ઓછા થવા જોઈએ, દુનિયાની મોહબ્બત મોટાઈ ઓછી થવી જોઈએ, જાહેરી ખ્યાલ આ બધું દૂર થવું જોઈએ, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય. તો એ દવા આપણને અસર થઈ રહી છે. બરાબર. તો મેં બહુ ટાઈમ લીધો તમારો, 4 મિનિટ ઓલરેડી વધારે થઈ ગઈ, બીજી 8 મિનિટ થશે તો ટોટલ 12 મિનિટ થશે. તો માશાલ્લાહ બહુ સારો સવાલ હતો. તો એ ભાઈ કે બેનને તમે સમજાવવાની કોશિશ કરજો, આ રેકોર્ડિંગ આપજો. તેમ છતાં એમને સવાલ હોય તો મારો નંબર આપજો, મારી સાથે ઓનલાઈન આવીને ભાઈ વાત કરી શકશે નેક્સ્ટ મિડલસના અંદર. અને એમને ઓનલાઈન આવવા માટે અડચણ એવું લાગતું હોય તો મને વ્યક્તિગત ફોન બી કરી શકે છે. બરાબર છે. તો મુનિરાબેન ટાઈમ ઓછો છે, તો તેમ છતાં બી તમારે કઈ પૂછવું છે હમણાં બોલાણું, એમાં 1-2 મિનિટમાં કઈ બોલવા માંગતા હોય તો? નહીં, એ તમે જે બેને વાત કરી ને એનું દિલ બહુ પાક છે. મને તમે હમણાં કીધું ને તો મને પછી એ ટ્રાય થઈ કે એમને શાયદ એ સમજવા માંગતા હતા કે આ શા માટે એનું દિલ નહીં બહુ ઇલમમાં બહુ એને બહુ સારું. તમે ઓળખો બી છો તમે? ના, એ તો નામ નહીં લેજો તમે, એ તો બરાબર છે, તમે કીધું તે હું ઓળખતો. પણ તમારે કઈ બોલવું છે? હવે આપણે ટાઈમ ઓછો છે તો તમારે અડધી 1 મિનિટમાં કઈ બોલવું છે આ ઇલમ બોલાવવાનું એના સંદર્ભમાં? નહીં, થેન્ક યુ સો મચ કરીમભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ કરીમભાઈ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુક્ર મોલા. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર, મૌલાના લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ. તો જે બી હવે વાત કરવા માંગે છે, તો આજે લેટ થઈ ગયું છે, તો નેક્સ્ટ ઇલમ મિજાલિસના અંદર આપણે એમની સાથે વાત કરી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે મૌલાના ફરમાન મુબારકની યાદી આપી, દુઆ આપીને ઇલમ મિજાલિસ પૂરી કરીએ. તો ઈચ્છું છું કે વધારે લોકોને, નવા લોકો લાઈન પર આવીને વાતચીત કરે, પોતે શું પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, એમાં કઈ મૂંઝવણ છે, ગેરસમજણ છે, તકલીફ છે, અને આ ઇલમ તમને કેવું લાગે છે. બરાબર. તો આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે બહુ સારી રીતે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન ચાલે અને હંમેશા ચાલતું રહે. તમે અમને ઘણા વહાલા લાગો છો, તમને અમે મારા અજીઝ ગણીએ છીએ. આ બધો ઈશ્ક તમારા વિચાર અને મોહબ્બત વાસ્તે છે. અમે તમારા તરફથી ઈશ્ક ઈચ્છીએ છીએ, તેથી સારો રસ્તો તમને દેખાડીએ છીએ. જેમ માવિત્ર પોતાના બચ્ચાઓનો હાથ જાલીને ચલાવે છે, તેમ અમે તમને ચલાવીએ છીએ. જો આવો મોટો દરિયો છે, તેમાં પહાડો અને મોટા મોટા જાનવરો છે, તે બધું પસાર કરીને અમે અહીં આવ્યા છીએ. તે ખાસ અમારા મોમનોને માટે આવ્યા છીએ. અમે અહીં આવ્યા છીએ તે તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ. અમે તમારા સારા કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ. અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમારું દિલ ચાહે છે કે અમે હંમેશા તમારી પાસે રહીએ. જાહેરની જુદાઈ ઘણી સખ્ત છે, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાતુનમાં અમે અને તમે જુદા નથી. બાતુનમાં અમે હંમેશા તમારી પાસે છીએ. અમે અને તમે એક છીએ. હંમેશા અમે અને તમે જુદા નથી. તમે અમારા મુરીદ, અમારી હકીકતી ઓલાદ માફક છો. મુરીદ તથા મુર્શીદની દરમિયાન કાંઈ પણ જુદાઈ નથી. મોમન અને મુર્શીદ ક્યારે પણ જુદા નથી. તેઓ હંમેશા એક જ છે. એવી રીતે દિલ હંમેશા મજબૂત કરી એક દિલ રાખવું જોઈએ. તમે અમારો ઈશ્ક રાખો છો અને અમે તમારો ઈશ્ક રાખીએ છીએ, ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. અમે અમારા દિલથી તમને દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદાયા, તેઓના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય, હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સવળો પકડે અને સીધે રસ્તે ચાલે. ખુદાયા, તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ. આ દુઆ સગળી દુઆ કરતા વધારે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા ફરમાન હંમેશા દિલમાં રાખજો, ભૂલી નહીં જશો. એમ ન બને કે જ્યાં સુધી અમે જાહેરીમાં અંતરે હાજર છીએ ત્યાં સુધી અમારા ફરમાન વાંચો અને પછી ન વાંચો, એમ નહીં થવું જોઈએ. જેમ ગિનાન વાંચો છો તેમ અમારા ફરમાન વાંચજો. જેમ ગિનાનની માયના કાઢો છો તેમ અમારા ફરમાનની પણ માયના કાઢજો. અમારા ફરમાન એ જ ગિનાન છે. ગિનાનમાં, હદીસમાં, કુરાનમાં છે. તેથી 100 ગણું અમે તમને ફરમાન દ્વારા સમજાવીએ છીએ. હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય, તે પડો. અમારા મોમન સારું એક ફરમાન જ બસ છે. અમારા સીધાવ્યા બાદ એવું નહીં સમજતા કે સાહેબ સીધાવી ગયા. જેમ તમે ઇમામને હાજર સમજો છો તેમ હાજર સમજજો. હાજર ઇમામ જાહેરીમાં હંમેશા હાજર નથી બેસી રહેતા, પણ તેઓને હાજર સમજવા જોઈએ. અમે પણ હંમેશા તમારી પાસે બેઠા છીએ. અમે તમને સહુને
એ ખાતરી આપવા ઈચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી નજીક છો અને હંમેશા અમારા હૃદય અને વિચારોમાં છો. અમે જગતભરના ઇસ્માઇલીઓની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટે અમારી જિંદગી અર્પણ કરી છે અને તમારા સર્વે સુખ અને સફળતા માટે દુઆ કરીએ છીએ. ખાના વદાન. અમે દુઆ કરીએ છીએ કે તમે સુખી હો, તમારામાં શક્તિ હોય, તમારામાં સંપ હોય, તમારા દિલોમાં પ્રમાણિકતા અને નમ્રતા હોય, તેમજ તમારામાંના દરેક એ રૂહાની સંતોષ ધરાવતા હોય કે જે તમારા જીવન દરમિયાન તમને દોરવણી આપે, ભલે તમારા સંજોગો જે પણ હોય. અમે આશા રાખીએ છીએ અને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે હંમેશા સુખી રહો, સફળ હો અને સર્વે ઉપરાંત તમારા દિલ હંમેશા નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રહે. ખાના વદાન. આજે સાંજે અમે સીધાવીએ ત્યારે અમે એમ ચાહીશું કે તમે બે બાબતો યાદ રાખો. એક તો એ કે અમે તમારામાંના દરેકની યાદ, દરેકનો ચહેરો અમારા હૃદયમાં લેતા જઈશું. બીજું એ કે અમારા માટેનો તમારો પ્રેમ કદી પણ હોઈ શકે તે કરતાં અમારી જમાત માટેનો અમારો પ્રેમ ઘણો પ્રબળ છે. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે યાદ રાખો કે જ્યારે અમે સીધાવીશું ત્યારે તમારામાંના દરેક અમારા હૃદયમાં, અમારી દુઆઓમાં અને અમારા વિચારોમાં હશો. વળી તમને યાદ રહે કે ઇમામ તમને વધુ ચાહે છે, તમે તેમને ચાહી શકો તે કરતાં ઘણું જ વધુ ચાહે છે અને આ જ્ઞાનમાં તમારે મજબૂત રહેવું જોઈએ. ખાના વદાન. અમે તમને સૌને ખાસ ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન, ઉત્તમ દુઆ આશીષ. ખાના વદાન. હાજરીન તમામ ઇલ્મના ભાઈ બહેનોને અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજર ઇમામ મહેરબાની કરી કરમ બક્ષિશ ફરમાવી દયા કરી મૌલા દરેકને સુખી સલામત અને આબાદ રાખે. આમીન. છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. આમીન. ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. આમીન. બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે. આમીન. બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે. આમીન. બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે. આમીન. બચ્ચાઓની બધી મુશ્કેલીઓ આસાન કરે. બચ્ચાઓનું ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. બચ્ચાઓને સિરાતલ મુસ્તકીમ પર કાયમ રાખે. મૌલા બચ્ચાઓને મૌલા પોતાના ઘરની, જમાતખાનાની, દિન ભાઈ બહેનોની, ઇલમની ખિદમતના અંદર, મોહબ્બતના અંદર ભરપૂર રાખે. આમીન. મૌલા બધાની કુલ મુશ્કેલીઓ, બીમારી, બલા, આફતો, તકલીફો, મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરે. આમીન. મૌલા દરેકની પોતાના ઘરની, જમાતની, દિન ભાઈ બહેનોની, ઇલમની મૌલા ખિદમત કબૂલ કરે. ખિદમત દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખે. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે. ખિદમતનો બદલો મૌલા બચ્ચાઓના ઈમાનના અંદર આપે. મૌલા વધારે ખિદમત આપે, વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ ને પ્રેરણા આપે. મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી પોતાના ઘરની, જમાતની, દિન ભાઈ બહેનોની, ઇલમની આપણી ખિદમત કબૂલ કરી. ખિદમત દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખી. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો. વધારે ખિદમત આપી, વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ, પ્રેરણા આપી. ખિદમતનો બદલો આપણા બચ્ચાઓની ઈમાનની સલામતીમાં આપ્યો. આપણે મૌલાના લાખો શુક્રાના અદા કરીએ છીએ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આમીન. આમીન. મૌલા ધંધા રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે. કોઈના કરજબાન કે મોહતાજ ન રાખે. દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે. આમીન. ઇલમ ઇજલસના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં, ફેમિલીમાં, કુટુંબમાં, જમાતમાં સંપ સલાહ, ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે. આમીન. મૌલા દુઆ, દસૂન, શુક્રીદ, ઇબાદતના અંદર ભરપૂર રાખે. મૌલા જમાતખાનાની હાજરીમાં ભરપૂર રાખે. મૌલા લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે. આમીન. આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં મૌલા સુખ, શાંતિ, સલામતી અને આબાદી ફેલાવે. આમીન. આપણા દિલ નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે. આમીન. ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે. હકીકતી સાચી સમજ આપે. આમીન. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. આમીન. આ જન્મમાં જ આપણને મૌલા એમના નૂરમાં એક કરી દે. આમીન. હાજરીન તમામ ઇલ્મ ઇજલસના ભાઈ બહેનોના, ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજર ઇમામ મહેરબાની કરી કરમ બક્ષિશ ફરમાવી દયા કરી કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુનાહ માફ કરે. આમીન.
बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे, आमीन असल मुबारक માં વાસલ કરે. આમીન. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. સોરી તમારી 14 મિનિટ વધારે લીધી છે. તો આશા રાખું છું, દુઆ કરું છું કોઈને પણ ઘરે કે બીજી જગ્યાએ પોતાને બીજા કોઈને પણ તકલીફ ના થાય. વધારે ને વધારે મેમ્બરો ઇલમ મિજલિસના અંદર જોડાય, નિયમિત રહે. જે લોકો થોડી ઘણી આળસ કરે છે, આ ઇલમ મિજલિસમાં નથી, ખરેખર એ લોકો ચાહે છે આ ઇલમ એમને મળે, મોહબ્બત છે, એમને આપણે પ્રોત્સાહન આપીએ ઇલમ મિજલિસમાં જોડાવા માટે. ટાઉનના અંદર બી ભરાતી હોય, ઓનલાઈન બી થતી હોય, અને આપણા વોટ્સઅપ ઇલમ ગ્રુપના અંદર જોડાય ને રેકોર્ડિંગ સાંભળી શકે. અને વધારે ને વધારે લોકો આપણા બચ્ચાઓને બી અને દરેક મેમ્બરો, બીજા બી જમાતના મેમ્બરોના અંદર જે લોકો ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એમને ફરમાન મુબારક વાંચવા માટે, ગિનાનો બોલવા માટે અને દરેક ઇલમની ખિદમત માટે આપણે એમને પ્રોત્સાહન આપીએ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. મૌલા અલી મદદ.